नाज़रीन, गोरा हिंदुस्तान दे विच 100 साल तक रहा। इस 100 साल दे दौरान उन्हें हिंदुस्तान नूं ना सिर्फ लुटिया बल्कि इत्थे ऐसियां ऐसियां इमारतां भी बनाईयां जिन्हां नूं वेख के लगदा है या तो वह हमेशा लिए रहन आया सी या अपनी छाप छड्ड के जाना चाहता सी। पर गोरा जदों गया तो ऐसी वंड पा के गया जिस वंड दे विच पाकिस्तान या इंडिया दे विच रोटी टुक्कर होवे ना होवे, बंदूक ते बंब लाजमी होवेगा। इस वेले असी गोरे दी एक ऐसी ही इमारत दे सामने खड़े हाँ जिन्हों लायलपुर की पहचान आख्या जाता है, जिन्हों आख्या जाता है कि इत्थे दा क्लॉक टावर है, इत्थे दा घंटा घर है। इस घंटा घर की, इस क्लॉक टावर की तारीख की है, हिस्टरी की है, क्यों बनाया गया, इस बनाने के पिछे मकसद की सी, ये असीं तुहानूं अज दे प्रोग्राम दे विच दस्सांगे। साडे नाल जुड़े रहिए। नाज़रीन, क्लॉक टावर यानी कि घंटा घर के हाथे च मैं इस वेले बैठा हाँ। गोरे ने हिंदुस्तान दे विच कोई भी इमारत बनाई है तो उहदे पिछे उहदी एक सोच सी या उस इमारत नूं बनाने दे पिछे उहदे कुछ मकसद सी। उन्हें बहुत सारिया हिंदुस्तान दे विच इमारतां अपने रहन लई, अपनी याशी लई, अपने ऐशो इशरत लई बनाईयां, पर कुछ इमारतां उन्हें एक खास मकसद नहीं बनाई। क्लॉक टावर फैसलाबाद का घंटा घर जिहड़ा है यह भी एक मकसद के तहत बनाया गया सी। तुहानूं असीं दसदे चलीए कि यह इलाका सांदलबार सी ते सांदलबार का ज़्यादातर हिस्सा जंगल दे विच ते वीराने विच सी ते इहदे इर्द गिर्द जंगल, खेत खलियान ते इस तरह की जगह मौजूद सी जिहड़ा कि जिन्ने भी फ्रीडम ऑफ फाइटर सी या जिन्ने भी इस धरती के वो पुत्र जिहड़े ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की सी, वो सांदलबार के इस इलाके दे विच आके लुकदे सी ते इस इलाके च बैठ के गोरे के खिलाफ प्लैनिंग करते सी, अपनी फौज तैयार करते सी ते मुकामी लोगों को जोश ते जज्बा देते सी। गोरे ने इस चीज़ को सोचा ते सोचदिया होया उन्होंने इस वीराने नूं, इस सांदलबार नूं तामीर करन दा, इत्थे शहर वसाउण दा फैसला किया। सांदलबार नूं सांदलबार क्यों कहंदे आ, इहदे पिछे भी बहुत ज़्यादा वजूहात ने। कुछ लोग कहंदे ने, कुछ हिस्टोरीयन कहंदे ने कि सांदल जिहड़ा वो दुल्ले भट्टी दे दादे दा नाम सी, ते कुछ लोग कहंदे ने कि सांदल इत्थे एक बहुत वड्डा डाकू ते डकैत सी जिहड़ा अमीरां नूं लुੱਟ के ते गरीबां दी मदद करदा सी, जिहड़ा मुगलों के खिलाफ लड़दा सी ते उहदा नाम सांदल सी ते उसदी वजह तो इस इलाके का नाम सांदलबार सी। खैर, सांदलबार नूं क्यों कहंदे सी, इह च बहुत सारे हिस्टोरीयन दियां अपनी अपनी राय ने, लेकिन इस इलाके दे विच बहुत ज़्यादा फ्रीडम ऑफ फाइटर आके रहिंदे सी, जिन्हां दे विच मुगलों के खिलाफ सब तो पहले बोलण वाला दुल्ला भट्टी, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़न वाला, उन्होंने खिलाफ बोलन वाला राय अहमद खान खरल, रियाज फतेहाना, इदां दे बहुत ज़्यादा नाम जिहड़े सी वो इस इलाके च आके रहिंदे सी, लुकदे सी ते गोरे के खिलाफ प्लैनिंग करते सी। गोरे ने इसे चीज़ को सोचदिया होया इत्थे घंटा घर बनाने का फैसला किया ते उहदे आले दुआले उन्हें एक शहर वसाउण का फैसला किया। उन्हें सब तो पहले इत्थे घंटा घर तामीर किया ते उस तो बाद पाकिस्तान का तीसरा वड्डा शहर लायलपुर यानी कि फैसलाबाद बनया। इस घंटा घर नूं कदों बनाया गया, कितनी देर लगी बनन ते इहदे बनन के पिछे किहड़े-किहड़े ऐसे फैक्ट्स ने, किहड़ियां-किहड़ियां ऐसियां इंटरस्टिंग चीज़ां ने, वो भी तुहानूं दस्सांगे। साडे नाल जुड़ो।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਨੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਲੌਕ ਟਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦਲ ਬਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੀਰਾਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਆਮਾਜ਼ਗਾਹ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਫਾਈਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੀਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝੰਗ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਝੰਗ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰ ਜੇਮਸ ਲਾਇਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਕ ਟਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੌਕ ਟਾਵਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 8 ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੰਟਾ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘੜਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦਾ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਂਚੈਸਟਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਜਾਂ ਇਸ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਾਲਾਬਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿਲਾਲਾਬਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਾਲਾਬਾਦ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨਰਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰ ਜੇਮਸ ਲਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸੀ, ਝੰਗ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਲੌਕ ਟਾਵਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 8 ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਲੌਕ ਟਾਵਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, This stone was laid by His Honor Sir Charles Riwaz, Lieutenant Governor of Punjab, on November 14, 1903। ਇਸ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 100 ਫੁੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟੋਟਲ 4 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੇ। 33 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ 8 ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਘੜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਬੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੱਡੀ ਘੜੀ ਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੇਲਾ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਰੀਖਦਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮੋ ਚਰਾਗ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਗਰਾ ਚੋਂ ਇਹ ਘੰਟਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 8 ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਝੰਡੇ ਵਰਗੂ ਨੇ। 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਚਨਿਓਟ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮਿੰਟਕੁਮਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬਵਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਮੀਨਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਨਿਓਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਨਿਓਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ, ਮੱਛਲੀ, ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿੰਟਕੁਮਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿੰਟਕੁਮਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੀ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਲਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਨਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮੀਨਪੁਰ ਬੰਗਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਵਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਵਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫੂਡ ਸਟਰੀਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਯਕੀਨਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਕਲਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।